प्यारे दर्शकों, मैं नवदीप सिंह साडा हफ्तावारी प्रोग्राम पते की गल है कि एक बार फिर तुहाडे नाल सांझ पाउण दे लई असीं हाज़र होए हां। आप सब नूं जी आयां। जय गुरदेव, जय भीम। दर्शकों, जिस विषय बारे अज असीं गल शुरू करन जा रहे हां, शायद ही कोई साडे परिवार इदां दा होवे जिहनूं उहनूं सिद्धे जां असिद्धे तौर ते उहदे ते इस गल दा प्रभाव ना पिया होवे। जिहड़ी अज असीं गल करन लगे हां वो गल है साडे डिसेबिलिटी बारे, अपाहजता बारे। बहुती वारी की हुंदा है कि भावें साडे अपने परिवार दे विच कोई परिवारक मैंबर ना होवे, पर जरूर साडे आले दुआले साडे रिश्तेदारां दे विच, साडे दोस्तां मित्रां दे विच असीं किसे नूं जाणदे हुंदे हां कि उन्हां दे विच कोई डिसेबल परसन है जां अपाहज परसन है। किसी का अपंग होना, किसी का अपाहज होना ये कुदरत की सज़ा नहीं है और ना ही ये कोई पिछले कर्मां का लेखा जोखा है जां कोई उहदी सज़ा हुंदी है। पर हुण तक साडे भाईचारे का यह दृष्टिकोण ही रहा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई नौजवान, कोई बजुर्ग किसी कारण करके अपाहज हो जाता तो असीं उहनूं कुदरत दा ही सज़ा मन के ही चलते हैं और इस दृष्टिकोण करके सानूं बहुत सारियां जिहड़ियां समस्यावां ओह आउंदियां और इन्हां दे करके असीं बहुत वारी जिहड़ा हैगा ओह दुखी भी हुंदे हां। और दूसरी गल जो असीं अक्सर भुल जन्ने आ वो ये कि अगर कोई व्यक्ति अपाहज है तो असीं ये समझ लैंदे आ कि हुण ये अपनी जिंदगी भरपूर तौर पर नहीं जीव सकदा, जिहड़ी कि ये गल दुरुस्त नहीं हैगी। सो इदां दे नुकतिਆਂ ते अज असीं गल करन दी कोशिश करांगे तो असीं तुहाडे नाल सांझ पावांगे। हाल ही विच कुछ हफ्ते होए आ एक टीवी ते बहुत मशहूर प्रोग्राम आउंदा हैगा जिहदे विच लोग बहुत सारी धन राशि जिੱਤ के जांदे आ। शायद तुसीं मेरा इशारा समझ गए होवोगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक नौजवान मुटियार जिहड़ी है वो बहुत सारा पैसा जिੱਤ के गई है। 1 करोड़ के लागे छागे उन्हें पैसे जिते हैं क्योंकि वो पहला ਉਹਦੀ निगाह बिल्कुल दुरुस्त सी, ठीक सी, देख पढ़ती लिखती सी, पर किसी कारण करके एक्सीडेंट होने करके ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ निगाह वो पूरी तरह चली गई। पर उन्हें अपना हौसला नहीं छड्डिया और उन्हें ਜਿਹੜੀਆਂ बुकां वो पढ़ तो नहीं सी सकती पर बुकां की रिकॉर्डिंग सुन के उन्हें बहुत सारा ज्ञान हासिल किया। उन्हें अपनी डिग्री पूरी की और डिग्री पूरी करके फिर वो अध्यापक बनी और हुण वो इस वेले अध्यापक के तौर पर एक स्कूल दे विच पढ़ा रही है। ये तो एक एग्जाम्पल सी। इदां दीयां ढेर सारियां उदाहरणां जिहड़ियां सानूं ओह साडे आले दुआले मिल जांदियां। शायद तुसीं जाणदे होवोगे एक साइंटिस्ट होया, उहदा नाम सी स्टीवन हॉकिंग। वो बहुत तौर पर, बहुत ज़्यादा तौर पर सरीरक तौर पर अपाहज सी, इस हद तक कि उहदे लई उठना, बैठना, तुरना, बोलना भी जिहड़ा सीगा वो बिल्कुल असंभव सी। पर बलवीर जी, जिद्दां तुसीं भी जानते हैं कि जो कुछ काढां उन्हें कढ़ियां, जो कुछ उन्हें खोज किया वो शायद जिहड़ा पूरी तरह तंदुरुस्त बंदा आ वो भी ना कर सकता होवे। वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट, वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट। हाँ जी। सो इसे करके साडा ये उदाहरणां तुहाडे नाल साझीआं करन दा यही मतलब हैगा कि अज असीं इहनूं इस दृष्टिकोण तो देखना कि अगर कोई अपाहज है जां कोई डिसेबल है, इहदा मतलब ये नहीं हैगा कि वो अपनी भरपूर जिंदगी जिहड़ी हैगी ओह नहीं जीव सकदा। साडे ही पिंड तो ही एक व्यक्ति सी, ਉਹਦੀ एक बांह कट्टी गई सी कणक कुतन वाली मशीन दे विच आके और वो बहुत वधिया कबड्डी खेलदा सी। ਉਹਦੀ बांह जिहड़ी सीगी कूहणी तो हेठां तकरीबन इत्थों ਉਹ कट हो गई सी। इस दे बावजूद भी उन्हें बहुत वधिया ढंग दे नाल ਉਹ खेती भी करदा सी, अपने रोज़मर्रा के काम भी करदा सी और बहुत वधिया वो कबड्डी भी खेलदा सी और साडे इलाके दे विच ਉਹਦਾ काफ़ी ਨਾਂ सीगा। सो इन्हां गल्लां तो असीं ये जान सकते हैं जां सानूं पता लगदा कि अपाहज होने का मतलब ये नहीं हैगा कि तुहाडी जिहड़ी जिंदगी आ ओह खत्म हो गई आ जां हुण तुसीं जिहड़ी अपनी वधिया जिंदगी आ, नॉर्मल जिंदगी आ ओह नहीं जीव सकदे। सो बलवीर जी, इहदे बारे अज आपां जिहड़ी हैगी आ वो गल शुरुआत करदे हां। हाँ जी। गल दी शुरुआत मैं इत्थों ही इस ही सवाल तो आपां जे करिए
ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਐਕਟ 2010 ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਆ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ, ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਬਦਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਲ ਜੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੋਰਮਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਲ ਬਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਪੰਗਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਪਾਹਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਭਈ ਉਹ ਲੁਕਮੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਿਡਨ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਿਡਨ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਿਡਨ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ MS ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੈਰੋਸਿਸ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ HIV ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਥੀ ਔਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ MS ਸੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੈਰੋਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੌਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੈਰ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬੜਾ ਭੱਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਹੀ ਰੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਹਿਡਨ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਮੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਪੱਖਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਮੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਸਮਝ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਮ ਦੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੈਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਤਾ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੱਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਤੱਕ ਆਵੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ 4-5 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਗੜਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਖਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਆਹ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਮਾਡਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ 2 ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਡਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਡਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਘਾਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਨ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਡਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਠੀਕ ਆ
ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਉਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਈਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੀ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਸਗੋਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੋਡੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਮ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਉਹ ਪੜੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁੜਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਕੁਤਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਈ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਭਣੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਉਦਮ ਨਿਗਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਜ਼ਾਰ ਵਰਤ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ, ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਕੰਮ ਆਊਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ,
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿੰਗ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਏਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਕਥਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਕੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਬਦਲ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਐਨਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਐਨਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਐਨਕਾਂ ਲਵਾ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਐਨਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਯੈਸ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਆਪ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਜੀਉ ਸਕੋ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਣੀ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਪੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪ ਕੋ ਜਦੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਉੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰਕ ਵਰਤ ਕੇ, ਤਰਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਆ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਕੋਲਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਚੜਾਵੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ,
ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਥਲੀਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਆ ਉਹ ਸਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੇਠੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਾਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਸੜਕ ਨਾਲੋਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਤਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਖਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋ ਲਈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵਦੀਪ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਡੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੱਠ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਪਲੱਗ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੇ ਪਲੱਗ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ 6 ਇੰਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਕਰਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਰਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਵੀ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੌਸਲਾ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਤੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਿਡਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਐਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰੋਗੇਟਰੀ ਟਰਮਸ ਵਰਤ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਟੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹਸਬੈਂਡ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਨੁਕਸ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਲੈਪਟਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਕੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਲਊਗੀ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਖਬਰਸਾਰ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਪ ਵੀ ਕੋੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਅੱਗੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਫੁੜਕ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੇਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਯੈਸ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਘਟੀਆ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਈਏ, ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੀਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਰਾਈਟਸ UK ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0330950400। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਟਰਸਟ, ਇਹ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0800-842-842। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।